ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه
يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه تب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه تب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل طب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل طب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل طب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الله تائبون إلى الله تائبون يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأن له درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار ولهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرسولنا المجيد أحمد عيسى وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي وأصولهما وفروعهما وذي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة وينبغي أسرار وأنوارهم ولهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا شفينا رب بركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح علي بن عبد الله بارك ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح العقيل وعبد الله والصالح عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسن وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم بالجنة وينفع أسرار وأنوار وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ودرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول والتم لكل سول ومأمول وصالح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين معروف وعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والمول على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه السيد والد عدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما أنت كما أثنيت على نفسك. الله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بكين وذي حسد ومن إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبات له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فتح لكبوة من كل سوء خصوصا إلى روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين الصحابة والكرام والصحابة والكرام ثاني إلى يوم الدين ثم إلى روح والأرشد ما إلى رهب عبد الله على حده حسن عبد الله على حده وصلي وفره ثم إلى رهب محمد زيني عبد الغني ثم إلى رهب ثم إلى رهب
وملك الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاد الحبيب عبد الله الحبيب محمد المهدي الحبيب أبو بكر الحبيب حسن الحبيب سالم وأصولهم وفروعهم وإلى الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات خصوصا من لا ذكر ولا ذكر أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرفع عنا البلاء والوباء والقحط اللهم يا الله يا ميسر اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين وعلى ما نوينا وعلى ما أسلافنا الصالحون الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وقنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه أما بعد. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmatnya adalah diberikannya kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekarang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mau mendengarkan daripada ilmu-ilmunya Allah dan ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, karena beberapa hari lagi kita hendak mendapati daripada malam yang mulia, malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Yang mana bulan nisfu Sya'ban ini adalah sangat mulia, bulan malam yang dikatakan paling afdalnya malam setelah malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang paling mulia untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW adalah malam Lailatul Qadar. Nah, setelah malam Lailatul Qadar yang mulia adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, yang mana disebutkan di dalam hadisnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu daripada istri tercinta beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah berkata, qama Rasulullah minal laili yusalli. Rasulullah SAW pada suatu malam beliau bangun dan melakukan solat di malam itu. Fa'atala as-sujuda, maka Rasulullah sidin melawasakan daripada sujud. Jadi pada suatu malam Rasulullah sidin bangun sembahyang, dan ternyata di malam itu sujudnya Rasulullah lebih panjang daripada malam-malam yang lain. Nah, setiap malam lah Rasulullah sidin pasti menghidupkan malam-malam, setiap malam Rasulullah malam-malam itu lah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas malam nang
Ujar Sayyidina Aisyah tadi, itu lah sidin sumbahyangnya telawas, lawan juana Pak sujudnya berpanjang. Lah apa tidak seperti malam-malam yang hatta sehingga saking lawasnya nih sujud, hatta sehingga zonantu jar Sayyidina Aisyah, sehingga aku menyangka lah anna qad qubida, bahwasanya Rasulullah itu sidin telah meninggal. Jadi sangkan Sayyidina Aisyah sidin meninggal lawasan sujud. Kada sing bangunan lah lawas benar sujudnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Ra'aitu dzalika, maka ketika aku melihat yang demikian itu, takutan juga kah? Sayyidina Aisyah kalau pindah dasar bujur Nabi sidin meninggal pada ketika itu di waktu sujud. Lalu pas melihat Sayyidina Aisyah, ra'aitu dzalika qumtu ja Sayyidina Aisyah. Aku bangun lah hatta sehingga lah haraktu ibhamahu. Aku gerakkan akan ibhamnya, jempolnya Nabi lah digerakkan oleh Sayyidina Aisyah. Fataharraka, maka ternyata lah bergerak lah, artinya Sayyidina Aisyah nih menggerakkan jempolnya Nabi, artinya nih hidupkah masih Nabi ini atau sudah mati kah? Sekalinya tangan Nabi bergerak. Oh, tandanya apa? Tandanya Nabi sidin hidup aja kaitana. Farajatu, maka aku kembali, ujar Sayyidina Aisyah. Lah artinya lah balik pulang Sayyidina Aisyah kan ke pengguringan sidin kan. Falamma rafa'a lah falamma rafa'a maka ketika apa namanya, ketika beliau mengangkat lah ila ra'sihi, ketika beliau mengangkat kepada tangannya kepada kepalanya, pas Nabi mengangkat kepala sidin minas sujud, daripada sujud. Artinya kan Nabi hidup aja masih, buktinya apa? Sidin masih mengangkat kepala sidin daripada sujud. Wa fariqa min salatihi, dan wa faraqa min salatihi, dan selesai ia daripada sembahyangnya. Tuntung Nabi dari sembahyang. Qala, berkata Nabi atau bersabda Nabi lah, jadi pas sudah Nabi tuntung sembahyang lah, langsung Nabi berpender. Qala, bersabda ia Nabi, ya Aisyah, wahai Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, azananti anna nabiyya la qad khasa biki, ya kan? Apakah engkau, wahai Aisyah, apakah kamu menyangka bahwa Rasulullah tidak memberikan hakmu kepadamu? Lah, apakah Rasulullah pada waktu itu kada memberikan haknya beliau kepada Sayyidina Aisyah? Lalu kultu kultu, aku berkata, kata Sayyidina Aisyah, la wallah, tidak demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walakinnani, akan tetapi aku zonantu, aku menyangka, annaka, bahwasanya engkau la kubita, telah dicabut nyawa engkau. Kenapa? Lituli sujudika, karena lamanya, panjangnya sujud engkau. Jadi Sayyidina Aisyah kada, wahai Rasulullah, jadi ulun menggarakakan apa? Menggarakakan apa namanya, jempol pian itu takutan kalau pina pian meninggal sangkan ulun. Kenapa? Lawas banar pian sujudnya. Jadi sakan ulun meninggal, makanya ulun garakakan apa? Jempol pian lah. Kadanya Sayyidina Aisyah ini hendak minta hak kepada Nabi, kada, ujar Sayyidina Aisyah, ya kan? Lalu faqala, maka bersabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Aisyah, atadrina ayyu lailati hazihi, lah apakah engkau tahu, wahai Sayyidina Aisyah,
Lah, malam apa ini malam? Lah, jadi Nabi adalah di malam itu tidak seperti biasanya. Tiap malam Nabi sidin tahajud. Tiap malam Nabi menghidupkan malam sidin. Tapi di malam, lah pada ketika itu, lah Nabi lebih bersemangat lagi. Nabi lebih berijtihad lagi, lebih berhimmat lagi di dalam mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lalu dijawab oleh Sayyidina Aisyah tentang malam apa? Malam yang mulia ini. Qultu, aku berkata, kata Sayyidina Aisyah, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah lah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Jadi Allah dan Rasulnya yang tahu. Lah, qala, bersabda Nabi, hazihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini malam adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi kenapa Nabi Sidin lebih berhimmat, lebih lebih lagi di dalam mendekatkan diri Sidin di malam itu daripada malam-malam yang lain? Karena malam itu ternyata adalah malam nisfu min Sya'ban. Masya Allah. Lah, artinya saking luar biasanya ini Nabi ini, yang sudah dinyatakan lah telah diampuni dosa lah yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang sudah pasti lah surganya Allah yang beliau dapatkan, tapi di malam yang mulia yaitu malam nisfu Sya'ban, beliau Rasulullah lah malah mengajarkan kepada kita berhimmatnya Sidin di dalam beribadah, lah bertambahnya Sidin di dalam ibadah Sidin yang mulia. Fayughfaru lil mustaghfirin, maka di malam nisfu Sya'ban itu jar Nabi diampuni bagi orang-orang yang minta ampun. Jadi kalau kita minta ampun di malam nisfu Sya'ban, maka segala apa yang kita minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurhamu, dan dirahmati al mustarhimin, orang-orang yang minta rahmat. Kita minta rahmat, minta kasih sayangnya Allah. Di malam nisfu Sya'ban akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. La wa yuakhiru, dan diakhirkan ahlul hikdi kama hum. La, dan diakhirkan orang-orang nang pendengki seperti kelakuan mereka. Artinya lah kecuali orang-orang nang pendengki. Jadi kalau dalam malam nisfu Sya'ban masih ada di hati kita dengki lawan orang lain, kita sarik dalam hati kita lah bahiri-hiri dengki lawan orang lain, maka kita tidak akan mendapat daripada keberuntungan yang luar biasa, yaitu diampuni dan dirahmati oleh Allah di malam nisfu Sya'ban tadi. Makanya adat kita di sini mun nisfu Sya'ban, hendak nisfu Sya'ban tuh biasanya bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak dijadikan orang lah sebagai orang diri dengki lawan orang lain, ya kah? Makanya insya Allah munnya ala adat kita kaitu bagus benar, supaya apa? Supaya di malam nisfu Sya'ban kita menjadi orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan ada pulang hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang bulan nisfu Sya'ban ini, yang mana lah sama diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Aisyah beliau meriwayatkan, Sayyidina Aisyah berkata, qala Rasulullah, berkata atau bersabda Rasul SAW, innallaha, bahwasanya Allah la yanzilu, turun, Allah Subhanahu wa taala turun lailatan nisfa min Sya'ban, lailatan nisfi min Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban. Jadi Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban tu sidin turun ya. Kemana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu sidin turun ke langit dunia. Fayaghfiru, maka mengampuni Nabi. Fayaghfiru, maka mengampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yaghfiru, mengampuni
li aksara lebih banyak min adadin lah daripada jumlah sya'ri ghanami qalbin lah jumlah bulunya ghanam itu kambing kalbim Bani Kalab. Nah, jadi dalam hadis ini Sayyidina Aisyah beliau menyampaikan sabdanya Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi bersabda di malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala sidin turun ke langit dunia. Dan di malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada orang-orang yang mana orang diampuni di malam nisfu Sya'ban ini lebih banyak daripada jumlah bulu kambingnya Bani Kalab. Nah, Bani Kalab itu adalah kabilah daripada kabilah Arab yang mana mereka ini kabilah terkenal banyak benar bisi kambing. Nah, jadi di Arab itu ada bahari itu Bani Kalab. Bani Kalab ini ma'ruf benar bisi kambing itu kadang kalau dihitung lagi saking banyaknya kadang ratusan ribuan lagi jutaan kada lebih daripada itu miliaran bisa kalau kita hitung lah banyak benar bisi apa bisi kambing. Jadi orang-orang yang diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban itu sebanyak jumlah bukan jumlah kambingnya bulu kambing daripada Bani Kalab. Bayangkan seekor kambing aja berapa ribu bulunya bahkan lebih daripada ribuan bisa jutaan bulunya dalam satu ekor kambing. Sedangkan Bani Kalab ini lah bisi kambing banyak benar. Paling banyaknya orang Arab bisi kambing itu Bani Kalab. Kan bahari terkenal orang Arab ini lah sugih itu pun banyak bisi kambing. Bisi kambing kada kayak kita kan. Bisi kambing paling sekandang lah 10, 20, 100 paling banyak pada kita. Amun orang Arab ribuan bisi kambing. Apalagi Bani Kalab ini lah terkenal jutaan bahkan miliaran bisi kambing. Jadi orang-orang yang diampuni di malam nisfu Sya'ban itu jumlahnya bukan kambingnya Bani Kalab, bulunya. Lah sebuting bulu Bani Kalab itu berapa? Sebuting kambing bulu Bani Kalab itu berapa? Lah kali akan berapa? Nah, itu keutamaan daripada keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Lah. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu dan segala hajat kita mudah-mudahan diampuni pada malam nisfu Sya'ban yang mulia itu. Nah, ini ulun hendak sedikit menerangkan, membacakan kitab Kanzun Najah wa Surur, yang mana kitab Kanzun Najah wa Surur ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Gadas lah. Jadi kitab Kanzun Najah wa Surur dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Gadas ini Sidin menerangkan tentang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk di kitab itu ada juga tentang keutamaan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di situ disebutkan tentang Sya'bannya dulu. Nah, bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia. Bulan Sya'ban ini anna Sya'ban al-mukarram min ashhuril al-mu'azzamah. Bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terkenal dengan keagungannya. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhurah.
ia adalah bulan yang keberkahannya masyhur. Masyhur keberkahan daripada bulan Sya'ban ini. Wa khairatuhu maghfurah, dan kebaikan pahala-pahala di bulan Sya'ban ini maghfurah, penuh. Artinya banyak di bulan Sya'ban ini yang bisa kita gawi, yang sehingga amalan itu bisa membanyakkan daripada pahala-pahala kita. Wa taubatu fihi min a'zamil ghanaim as-salihah, dan taubat pada bulan Sya'ban ini adalah paling besarnya kesempatan yang sangat bagus. Wa ta'ah fihi, dan melakukan taat pada bulan Sya'ban ini min akbaril matajir ar-rabihah, daripada paling besarnya keuntungan. Kalau istilah pedagang itu bulan inilah yang sangat-sangat bulan menguntungkan untuk kita mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Man awwada nafsahu fihi bil ijtihad, barang siapa yang membiasakan dirinya pada malam ini dengan bersungguh-sungguh taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan di bulan Sya'ban ini, faza fi Ramadan, maka akan untung dia di bulan Ramadan nantinya. Ya kan? Makanya ujar perguruan kita kan, Jar Sidin apa? Bulan Rajab lawan bulan Sya'ban ini ibarat latihan. Latihan untuk bulan Ramadan. Jadi supaya bulan Ramadan kita tuh ibadahnya nyaman. Apa caranya? Sudah dibiasakan, dilatih mulai bulan Rajab, Sya'ban. Jadi Ramadan biasa sudah. Terkadang kita ini bulan Ramadan itu rasa awal-awalnya aja semangat. Di pertengahan terakhirnya loyo. Nah, kenapa itu sebabnya? Karena di bulan Rajab lawan bulan Sya'ban inya kada membiasakan. Wa huwa syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama zakarna fil hadisil marri, seperti yang disebutkan dalam hadis. Wasya'banu syahri, ya Rasulullah. Sya'ban adalah bulanku. Artinya apa? Sya'ban ini adalah bulan yang di situ kita disuruh untuk memperbanyak daripada solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perguruan kita kan menyuruh kita apa? Bulan Sya'ban ini Jasidin tiap hari munkawa baca dalail Jasidin. Sehari satu pasal barang Jasidin. Munkawa ya sehari hatam bagus lagi, ya kan? Karena ini adalah bulannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di antaranya karena di bulan inilah diturunkan ayat tentang perintah salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ayat tersebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat itu turun di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi hendaknya di bulan Sya'ban ini perbanyak salawat kepada Nabi. Dan juga di bulan ini wasyuqqa fihi al-qamar, dibelah bulan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Supaya orang tahu akan kebesarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jar dalam kitab Tuhfatul Ikhwan Jasidin, kama fi Tuhfatul Ikhwan, fa aksiru minas salati alaihi ayyuhal ikhwani, perbanyaklah daripada salawat atas Nabi wahai para saudara-saudara, fi kulli azmani, pada setiap waktu. Jadi bulan ini tiap waktu Jasidin. Atau tiap zaman, tiap waktu kita harus perbanyak salawat kepada Nabi. Khususan, lebih khusus lagi, fi syahri nabiyukum, di bulan Nabi kalian. Sya'bani adalah bulan Sya'ban.
Fi lailati nisfuhu, pada malam nisfunya, tuqsamu ajalul ibad lah, dibagikan lah keperluan-keperluan hamba lah, hajat-hajat hamba itu dibagikan. Wa yuhkamu fiha, dan hikmah fiha padanya bil qurbi wal bi'ad lah, dengan mendekatkan diri wal bi'ad dan jauh. Nah, jadi di malam nisfu Sya'ban ini lah, di situ diturunkannya catatan kita, amal kita, rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketentuan di tahun itu diturunkannya di malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ini kena lah ketentuan kita nang kada kau diubah lagi sudah. Nah, itu ditentukannya di malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi munnya sebelum nisfu Sya'ban, makanya kita disuruh lah malamnya kita suruh beribadah supaya napa? Supaya yang keluar lah rezeki kita, ajal kita, terus napa lagi segala gawian kita supaya bagus berataan, supaya kita ini digolongkan daripada orang-orang nang suada, orang-orang nang bahagia. Soalnya dijelaskan juga di kitab ini bahwasanya bahwasanya setiap catatan, setiap yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan awalnya itu di Lauhil Mahfuz. Amun masih di Lauhil Mahfuz, itu kau jadi hapus. Kita minta Allah Ta'ala, ya Allah panjangkan umur ulan, insya Allah. Ya Allah jangan matiakan tahun ini, insya Allah kan dimatiakan Allah Ta'ala. Kalau misalkan catatan itu masih di Lauhil Mahfuz. Rizki kita, apapun yang akan menimpa kita, kau jadi ubah. Tapi masalahnya mun sudah tak ke malaikat, lah Allah Ta'ala julung sudah, Allah Ta'ala serahkan catatan itu ke malaikat, kata kau diapa-apai lagi sudah. Nah itu ya apa itu diturunkannya, istilahnya tuh bahasa kita tuh SK-nya itu turun ya apa? Nah malam nisfu Sya'ban ini. Nah, makanya supaya bagus ya kah, maka perbanyaklah lah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan wadah kita kan lah baca Yasin pertama, niat supaya panjang umur, supaya nah itu supaya SK-nya itu udah serbujung turun pada malam yang mulia itu. Makanya summa iklam, kemudian ketahuilah anna amrallahi ta'ala, bahwasanya keputusan Allah Subhanahu wa taala la yubaddalu wa la yughayyaru. Kata kawadi ganti, la yughayyaru, kata kau diubah setelah menampakkannya li malaikati, kepada para malaikat alaihimus salatu wassalam, atasnya lah salawat dan salam. Jadi mun sudah lah ditampakkan Allah kepada malaikat, dah kata kau diganti-ganti lagi sudah. Nah, bi khilafihi qabla ibrazihi, berbeda dengan sebelum nampaknya, wa huwa fil lauhi, dan ia pada lauhil mahfuz lah. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah yamhu minhu, awam hapus amun masih di lauhil mahfuz, wa yusbitu mayasya, dan Allah bisa juga sidin menetapkannya amun sidin baka hendak. Tapi ya tadi lah mun sudah ditampakkan ke malaikat kada kawa dia apa itu wayah apa malam nisfu Sya'ban, ya kah? Nah, terus dikatakan bahwasanya lah di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan juga yang dinukil oleh Hamid Kudus ini Jasidin, qala Rasulullah SAW, innallaha, bahwasanya Allah yaghfiru, maampuni, li jami'il muslimin, seluruh orang muslim, la pitil kailailah, pada ini malam, pada itu malam. Jadi malam nisfu Sya'ban itu beratan orang muslim diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali. Nah, ada orang-orang nang di situ kada diampuni oleh Allah pada malam itu. Lah pada malam nisfu Sya'ban. Siapa? Likahinin. Lah, kahin itu dukun. Lah, dukun kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu. Nah, ini hati-hati, ini bukan dukun-dukun. Nah, jangan lagi kita main-main dukun-dukunan ya kan. Apalagi ini banyak orang zaman wah ini lebih ketujuh mencari ilmu dukun-dukunan daripada mencari ilmu yang supaya memarakakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah. Au sahirin, atau tukang sihir. Nah, kedua, dukun, tukang sihir. Nah, itu malam itu kada dapat ampunan dari Allah.
La au musyahin. Musyahin ini orang nang menjauhi saudaranya. La artinya orang nang kada ketuju lawan orang. Orang nang membenci orang lain. Orang nang syarik lawan orang lain. Lah, nah itu musyahin. Lah, atau bisa juga kita artikan orang nang memutus tali silaturahmi itu sama aja, maksudnya apa? Musyahin juga masuk. Lah, bahiri lawan orang, musyahin juga. Lah, benci lawan orang, musyahin juga masuk. Lah, dengki lawan orang, musyahin juga. Nah, itu termasuk orang-orang nang pada malam nisfu Sya'ban kada diampuni. Makanya julun baguslah kita hendak malam nisfu Sya'ban itu kita berampun-ampunan lah, bermaaf-maafan, berelaan kan. Biasanya adat kita nang kayak itu. Au mudmini khamrin. Nah, ini orang nang terus-menerus minum khamar. Lah, ketujuh mabuk terus. Ya kan? Nah, teler terus gawiannya. Nah, ini termasuk orang nang kena di malam lah Lailah nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban kada dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tempulu nih lah, belum lagi malam nisfu Sya'bannya beberapa hari taubat. Hampir sudah. Jangan lagi teler-teleran, jangan lagi mabuk-mabukan sudah. Ya kan? Hampir lah. Ang itu juga guru ajar napa minum khamr kalau jar obat kada sama juga ya kah intinya mabuk ya jangan mabuk soalnya orang wahid bisa menjawab nang kayak itu ya kan hadisnya guru aja mama ketujuh di hadis orang napa jar orang nang minum arak aja guru yang itu jar mun obat kada ya kan padahal sama aja intinya lah orang nang ketujuh mabuk. Au akin liwalidayh. Nah, ini juga lah orang nang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lah. Nah, ini percuma aja pian biar baca Yasin jangan 3 kali, 100 kali baca Yasin, tapi tergolong daripada golongan nang disebutkan tadi. Maka ada harapan pian dapat napa? Dapat ampunan Allah pada malam itu. Makanya lah cepat-cepat kita tempulu ada lagi waktu beberapa malam ini lah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang merasa lah masih tergolong daripada nang disebutkan tadi lah apalagi nang terakhir lah durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini lah lekas-lekas bertaubat, lekas-lekas datangi kuitan kita, datangi orang tua kita, minta ampun kita lawan sidin berdua ya kah? Lah supaya napa? Supaya kena nantinya kita dijadikan oleh Allah orang yang diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Nah ini penting. Kemudian disebutkan lagi lah disebutkan lagi lah bahwasanya banyak riwayat-riwayat hadis tentang masalah maghfirah, masalah orang-orang yang diampuni pada malam itu dan orang-orang yang mendapatkan rahmat pada malam itu. Tapi disebutkan orang-orang nang kada dapat. Jadi orang-orang yang kada dapat maghfirah lawan rahmat pada malam nisfu Sya'ban, siapa-siapa? Musyrikun, orang musyrik kada dapat. Wa musyahin. Orang nang itu deh musyahin, orang yang dengki, orang yang behiri, orang yang memotong tali silaturahmi kepada saudaranya. Nah, itu kada dapat juga. Wa asyar itu orang nang ketujuh mengambil 10% daripada orang lain. Ketujuh lah artinya segan dirinya lah. Lah mentang-mentang inya jagau kah atau napa kah lah orang takutan lawan inya jadinya mintai pajak nya. Nah lain tapi lain pajak nang pemerintah nih lain maksudnya pajak yang segan inya. Lah pemerintah itu kan segan maslahat. Lah muni segan inya sorong, segan dirinya sorong, segan keperluan inya sorong. Nah, itu nang termasuk daripada asyar. Wa qatilu nafsin. Nah, orang nang membunuh orang. Nah, ini mun kada bertaubat lah. Orang nang kada bertaubat membunuh orang. Nah, itu termasuk orang nang kada dapat maghfirah lawan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan orang qati'ur rahmin. Nah, orang memutus silaturahmi sama. Orang memutus tali silaturahmi. Lah, ada beheranan lagi lawan ding sanaknya, lawan lah marinanya.
lawan keluarganya. Nah, ini termasuk orang yang kada dapat kena maghfirah lawan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu. Wa musbilul izar. Nah, orang nang memanjangkan tapihnya. Nah, tapihnya lah sampai di bawah mata kaki, ya kan? Nah, itu kan tapi dengan maksudnya sombong. Nah, itu termasuk orang yang kada dapat maghfirah lawan rahmat pada malam itu. Wazanin, orang yang berzina kada taubat laginya. Lah, maka ketujuh aja berzina masih sama. Lah, kada dapat juga. Wasyarib, lah orang yang minum minuman, lah yang memabukkan, lah orang yang ketujuh mabuk. Wa qattat. Nah, qattat itu orang yang ketujuh ma'adu domba. Lah, termasuk. Wa musawwir. Lah, orang yang ketujuh mengulah patung-patungan. Lah, mengulah patung apa segala macam lah. Yang mengulah sesuatu yang bernyawa, ya kan? Nah, itu kan orang dilarang di agama kita kan. Jadi orang yang mengulah itu kada dapat maghfirah lawan rahmat. Wa akun. Nah, orang yang durhaka kepada kedua orang tua kada dapat. Lah, wa mubtadi, ahli bid'ah. Ya kan? Ketujuh membid'ah-bid'ahkan orang atau inyanya nang bid'ah, ya kan? Sama kada dapat juga. Wa rafidiyun. Rafidi atau bahasa kita tuh Syiah, lah, bukan Syiah. Fi qalbihi syahna, di dalam hatinya benci lah kepada sahabat-sahabat Nabi kita Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhum. Nah, itu lah mereka orang-orang yang kada dapat maghfirah, ampunan Allah, rahmat Allah kena di malam nisfu Sya'ban. Nah, mudah-mudahan kita lah jangan sampai lah termasuk daripada golongan mereka. Nah, supaya apa? Nantinya di malam nisfu Sya'ban kita menjadi orang yang mendapat maghfirah dan rahmat. Ya kan? Faman takhallaqa bi syai'in min hadhihi dzunub, maka siapa yang berperilaku dengan sesuatu daripada itu dosa-dosa, fatahu al-fauzu bil kufran, lah maka tidak mendapatkan keberuntungan dengan gufran, lah dengan keampunan. Fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, illa kecuali ayatanassal min zanbihi, kecuali inya mulai wahini mencabut daripada dosanya. Ya kah? Sudah dihilangkan jauh-jauh dosanya itu, jangan lagi digawinya, ya kah? Wa yatubu dan ia bertaubat ila rabbih, kepada Tuhannya. Wa yukhlisu taubatahu, dan harus taubatnya ikhlas lah. Taubatan nasuha, kadang taubat lah malam nisfu jajar umbahnya tuh kita main pulang sama juga, ya kah? Nah, jadi harus lah ma'ampihi lalu, ya kah? Dan wa yagsila, dan mandi ia dengan ma'in nadmi lah, dengan air penyesalan. Jadi artinya harus ia menyesal, jangan nadmi haubatihi lah, menyesal daripada dosa-dosanya. Harus menyesal lah dari Allah izin, maka ketika itu jasidin yuslikullahu, menjalankan Allah bihi dengannya aqwamat thariq, selurus-lurus jalan, wa yudkhiluhu, dan memasukkan akan dia oleh Allah fi zumrati ulaika, dalam kelompok mereka ar-rafiq, kelompok lah, wa man yuti'illah wa rasul, orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul lah. Dan dipadahkan juga lah malam nisfu Sya'ban nijar ngarannya banyak. Inya kayak ini, wa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak ngaran itu menunjukkan bahwasanya yang banyak ngaran itu mulia. Nah, kayak Nabi kan, nama Sidin banyak, Allah lah, asma Allah banyak kan. Itu menunjukkan yang dinamakan itu adalah yang mulia lah. Banyak diantaranya Lailah al-Mubarakah, ngaran malam nisfu Sya'ban ini malam yang penuh berkah. Walailatul Baro'ah, malam pelepasan, artinya malam yang banyak dilepaskan di situ dosa-dosa kaum muslimin, ya kah? Dan Lailatul Qismah wa Takdir, malam bagi-bagi, artinya banyak dibagi di situ pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walailatul Ijabah juga ngarannya lah, malam ijabah, artinya malam yang di situ doa-doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lah ada riwayat
riwayat daripada Ibni Umar. Riwayat daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala khamsu layalin, ada 5 malam, la yuraddu fihinna ad-du'a, yang tidak akan ditolak pada malam-malam 5 tadi doa. Jadi ada 5 malam yang mana di 5 malam itu doa kada harapan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Nah, malam Jumat tuh tiap minggu tuh ya kalau. Nah, itu malam Jumat ini malam yang lah kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan ditolak. Nah, itu pertama. Yang kedua, wa awwalu lailatin min Rajab, awal malam daripada bulan Rajab. Nah, lewat sudah. Lah, sebulan lebih sudah itu. Lah, nah setahun sekali ya awal malam bulan Rajab itu juga lah malam yang di situ tidak ditolak lah doa. Walailatun nisfi min Sya'ban. Nah, ini yang kita hendak hadapi nih. Malam separuh daripada Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Itu hadis lah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Walailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Berapa data? 4 ya kalah. Malam Jumat, awal malam Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar. Yang terakhir walailatal Idaini, 2 malam hari raya. Baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Nah, itu juga malam-malam termasuk malam-malam yang di situ doa kita pasti diterima. Ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, apa gerangkan kita disuruhlah di malam nisfu Sya'ban itu kena menghidupkan malam. Artinya sampai subuh mengkawa ya kan? Apa gerang yang dibaca? Jadi qala al-allamah as-sayyid al-Wana'i rahimahullahu taala fi ma yata'allaq Jadi as-sayyid al-Wana'i Sidin berkata, nah di dalam sehubungan malam nisfu Sya'ban. Jasidin min aula mayud abihi hadhil lailah, sesuatu yang diutamakan berdoa malam itu lah yang dibanyakin. Apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, insyaallah itu hafal aja teh ya kah. Lawan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, itu juga 2 buting itu doa disuruh di malam nisfu Sya'ban lah dibanyaki aja doa gitu. Lah maka itu juga doa segan malam Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Ayo bujur. Lah, ini doa segan malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam nisfu Sya'ban adalah malam yang kedua lah keabdoliyahannya lah setelah malam Lailatul Qadar. Jadi bagus juga kan? Lah, dibaca malam nisfu Sya'ban bagus. Lah, dibaca malam Lailatul Qadar bagus. Lah, Nabi menyuruh ini doa segan Lailatul Qadar padahal tapi bagus juga dibaca ketika apa? Ketika malam nisfu Sya'ban, ya kan? Nah, lalu ada doa yang mana doa ini yang telah dibaca oleh siapa? Datu kita Nabi Adam, ya kan? Lah, Nabi Adam alaihissalam ketika itu Sidin tawaf lah di Baitullah jar selama seminggu. Lama habata Adam ilal ardi, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, tawafa bil baiti usbu'an. Sidin tawaf di Baitullah 7 kali. Wa shalla dan sembahyang Sidin khalfal maqam, di belakang maqam rakaataini 2 rakaat. Suma qala, kemudian Sidin berdoa. Apa doanya? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli zambi.
Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabta li wa raddini biqadaika. Jadi doa itu lah yang tadi mungkin kena bisa lah diulangi lagi bacaannya kena lah di masing-masing lah di YouTube-nya kah, di Facebook-nya kah, atau di IG-nya kah lah. Doa tadi, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam membaca doa tadi, ya Allah taala, ya Adam, wahai Adam, engkau berdoa kepadaku, innaka da'autani, bahwasanya engkau berdoa kepadaku bidu'ain, dengan doa fastajabtu laka fihi, maka aku kabulkan doa yang ikam baca tadi. Nah, jadi Nabi Adam membaca doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jar Allah Ta'ala lawan Nabi Adam, wala yad'uni bihi ahadun, tidaklah berdoa kepadaku seorang pun, min zuriyatika, daripada keturunan kamu wahai Adam, min ba'dika, dari setelah kamu, illa istajabtu lahu, kecuali aku pasti mengkabulkan daripada doanya tadi. Nah, jadi kita membaca doa Nabi Adam ini lah pasti lah janji Allah sudah Allah mengabulkan doa tadi lah. Nah, jadi bagus tuh dibacalah yang Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dzambi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabta li wa raddani biqadaika. Nah, itu bagus banget didoakan baca doa itu lah. Nah, lawan di sini dipadahkan juga lawan sidin lah tentang tata cara amalan di malam nisfu Sya'ban. Nah, jasidin wa kaifiyatuhu, serongan di rumah misalkan mengamalkannya, atau berjamaah bagus lagi. Nah, kalau wadah kita kan kebiasaan adat wadah kita berjamaah. Nah, tapi ini kada tahu nih nang kayak apakah ya kah di zaman-zaman nang kayak ini nih ya kalau kiapa tata caranya kiapa? Nah, hendaknya taqra'u awalan, membaca lah pertama-tama ba'da salatil maghrib. Nah, mengamalkannya ba'da salatil maghrib, setelah sembahyang maghrib. Apa nang diamalkan? Ya kah? Nah, apa nang diamalkan? Surah Yasin. Nah, nang diamalkan surah Yasin. Berapa kali? 3 kali lah. Jadi ingat apa ngarannya berkesahan nih lawan kakawanan. Jar kakawanan anu guru jar minum yang ngarannya minum-minuman jar lah. Kada boleh nyebut merek lah. Pokoknya minum-minuman nang bersoda lah atau kah. Itu kada bagus diamalkan guru aja. Nyata ya kada bagus diamalkan ya, kalau nang bagus diamalkan tuh Yasin, Tabarok, Surah Waqiah, Dalail, Burdah, Maulid, nah itu bagus diamalkan. Itu mahala biu ya kalau. Nah, jadi tata cara beribadah di malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali. Yang pertama baca Yasinnya adalah yang pertama dengan niat panjang umur. Namun adat wadah kita lah biasanya dibimbing, ada imam yang membimbing akan niat yang pertama lah, umpati imamnya biasanya ada. Yang kedua niat daf'ul bala. Nah, menolak bala. Nah, ini pas benar inilah. Zaman-zamannya gini lah. Yang ketiga dengan niat istighna anin nas, supaya hati kita merasa kada perlu lawan orang.
lah kita hanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu biasanya wadah kita julun tadilah munnya berjamaah tak dibimbing. Nah biasanya imamnya nang membimbing. Tapi kalau nyepian serongan aja lah kawaja jua lah soalnya di dalam kitab Imdad lah peninggalan abah guru sekumpul kan lah Sidin sudah mengaturakan gitu. Nah ada aja lah niat-niatnya nang 3 buting tadi. Nah setiap selesai daripada baca baca Yasin tadi lah maka membaca doa. Nah doanya panjang lah. Doanya panjang. Ada aja di mana ngarannya di Imdad tupian lah buka aja ta masing-masing lah. Nah, itu sudah lengkap itu doanya itu. Ya kah? Doanya sangat lengkap. Ya kah? Sangat lengkap. Nah, waqala al-allama ad-Dairabi dikatakan Imam ad-Dairabi dalam kitab Mujarobat Sidin. Wa min khawasi surah Yasin daripada khususiat surah Yasin. Kama qala ba'duhum an taqraha membacanya lailatan nisfu min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban 3 kali. Pertama, niat panjang umur. Kedua, niat daf'ul bala, nolak bala. Yang ketiga, niat supaya tidak berhajat kepada manusia. Nah, kemudian baca doa yang telah ada di Imdad dan di lain-lain. Maka akan mendapatkan al-murad. Maka akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, ya kah? Diinginkannya. Nah, banyaklah doa-doa, ada yang dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang doa banyak daripada wali-walinya Allah. Doa-doa yang kita perlu baca di malam nisfu Sya'ban. Tapi itu berataan pianlah doa-doa itu dikumpulkan dalam kitab Kitab Imdad ada. Lah, dalam doa itu langsung dikumpulkan oleh guru sekumpul. Nah. Nah, lalu ada pulang. Nah, tadilah tata cara tadi baca Yasin lah. Nah, insyaallah kena lah kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengamalkan nang baca Yasin 3 kali itu. Lah, alawan munnya hendak dengar ada aja kena lab ya kah? Ar-Raudah, TV di TV Ar-Raudah kan. Ada aja kena kalau yang mun hendak apa guru jaga supaya kadano ya buka lab Ar-Raudah kan di YouTube ada kan. Nah, nang jauh-jauh nang parak-parak kawajan dibuka TV-nya kan ada aja. Nah, soalnya dengar kayak itu dengar ada beberapa ikung aja lah di Langgar Ar-Raudah membaca mengamalkan nang setiap tahun juga nisfu Sya'ban tapi lah orangnya mungkin kurang pada 10 bisa lah tapi dipimpin tetap aja oleh imam ya kah. Karena munnya hendak pian apa ngarannya supaya kada setel aja buka aja 4 ya kah. Tapi jangan 4 sembahyang berjamaah itu jangan lah. Kalau kena lah kada sah sembahyangnya. Kalau ini imamnya menurut. Tapi ya boleh lain imamnya. Apaan? Bisa mun di sini kada kawa lah jadi jangan kalau lah membayang di muka TV kena habis lah kena ujar siapa ujar guru Gojali jaga habis ya kah lah kadang masuk ulun tuh amalannya yang baca Yasin nah itu lah diumpati kata papa lah yang sembahyangnya masing-masing aja ya kah artinya imam masing-masing aja di rumah jangan mengumpati di TV ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi juga ada amalan di malam nisfu Sya'ban. La zakara ba'du sholihin. Disebutkan sebagian orang soleh.
Anna man qara'a, barang siapa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Malam itu Sya'ban lah, baca doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali? Malam nisfu Sya'ban biadadi hurufiha, jumlah hurufnya. Berapa jumlah hurufnya? Lah, jangan dihitungi anunya lah. Nya ada apa hitungan abjad ya orang tuh. Ya lah, hitungan abajadun. Nah lah, mun kita hitungi lah hurufnya lam, alif lam dikit banar ya kah? Nah, ini ada hitungan lah yang buhan pondok-pondok pesantren tuh tahu hitungannya, hitungan abajadun juga. Ya kah? Nah, sudah dihitungkan berapa hitungannya? Wahwa adadu, dan ia jumlahnya lah berapa? 2375. Lah khamsah wa sab'un wa salasumi'ah wa alfan. 2375. Jadi barang siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 2375 lah 2375. Nah, bajar takunu amanan, menjadi ia aman. Waya apa amannya? Fizalikal am, pada itu tahun. Jadi insya Allah setahunan pian mendapatkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aman dari apa? Minal balaya, daripada bala-bala musibah. Apalagi ini pas panar inilah, cocok banar nih. Lah di musim-musim nang kayak ini. Ya kah? Banyak aja baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lah. Lalu apa gerang jar? Dalilnya nih. Dalilnya nih jadi aman nih baca la ilaha illa anta tuh. Adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa ajar Nabi Muhammad SAW? Darinya anhu alaihi salatu wasallam qala, bersabda Nabi, laqad kana, sungguh adanya doa akhi Yunus, doa saudaraku Yunus, ajiban. Artinya ajib nih, bagus, luar biasa. Lah doa Nabi Yunus ini luar biasa. Apa luar biasanya? Awaluhu tahlil. Awalnya tahlil. Subhanallah kan tahlil. La ilaha illallah tahlil. Wa awsatuhu tasbih. Tengah-tengahnya tasbih. Subhanaka tasbih. La awalnya tahlil, tengah-tengahnya tasbih. Wa akhiruhu, dan akhirnya iqrarun bizambi. Mengakui dosa. Ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk daripada orang zalim. Kan itu mengakui bahwasanya dosa kan? Nah, mengakui dengan dosa. Nah, jadi luar biasa jar Nabi apa doa Nabi Yunus nih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini. Mada abihi. Nah, lah tidaklah orang yang berdoa dengannya mahmumun, sumpah ada harapan orang yang berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini, sumpah kada harapan. Wala magmum, dan kada jua lah apa orangnya itu pusing, ada harapan pusing, insyaallah lancar terus insyaallah. Lah baca doa la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin tadi. Wala makrub, susah, kada harapan susah, nyaman terus. Wala madyun, kada harapan hutang ya kan insyaallah. Lah fi yaumin salasi marrat. Nah, lah setiap hari jar Nabi lah bacanya 3 kali. Lah pasti jan Nabi illa ustujibalahu, kecuali pasti diijabah orang nang baca la ilaha illa anta, apalagi dibacanya 2000 lebih 2375 bah dah. Masya Allah sudah insya Allah lah terhindar pian daripada bala musibah lah, virus corona lah lewat ya kan. Lah insya Allah. Ada lagi sedikit lah. Faidah pulang amalan malam nisfu Sya'ban. Napa? Membaca
surah Ad-Dukhan. Awalnya aja. Lah. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Rabbis samawati wal ardi in kuntum muqinin. La ilaha illa umit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah, sampai situ. Lah, sampai awalin. Lah, surah Ad-Dukhan awal-awalnya sampai wa rabbu abaikumul awwalin. Itu amal nisfu Sya'ban. Lah, barang siapa yang membacanya, membacanya berapa kali? 30 kali. Lah, barang siapa yang membacanya 30 kali, kemudian yazkurullah ta'ala, zikir lawan Allah ta'ala, barang aja la ilaha illallah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lah, 10 kali. Nah, jadi berzikir 10 kali, sholawat 10 kali. Wa yad'u bima ahab, doa apa aja yang hendak didoa-doa. Lah, apa aja yang hendak diminta, doa aja, terserah aja doa apa. Lah, apa aja keinginan, apa aja hajat, doa. Fa innahu, maka sesungguhnya yara, melihat ia takjilal ijabah, cepat kena diijabah lah pihak padanya insyaallah taala. Insyaallah lah diijabah langsung oleh Allah taala apa yang kita hajatakan. Itulah baca surah Dukhan 30 kali awal-awalnya aja lah, mbah tu berzikir selawat 10 kali lah. Nah, insyaallah. Nah, ini pulang sedikit lagi. Nah, selambar lagi lah. Di dalam menjelaskan hasil orang nang qiyamul lail. Nah, ini kan disuruh kalau malam nisfu Sya'ban itu kita qiyamul lail, menghidupkan malam. Jadi yahsulul ihya wal qiyamu al waridan fil hadis bi mu'zamil lail wa qila bi sa'ah. Lah, artinya dapat aja lah qiyamul lail itu lah paling besarnya malam. Artinya paling banyaknya malam. Misalkan kan malam berapa? 12 jam. Nah, separuhnya kan 6, ya 7 jam lah menghidupkan malam dapat sudah napa? Lah qiyamul lail. Tapi ada juga yang mengatakan bisa lah sejam gin. Nah, asal bawa ibadah aja malam itu dapat aja. Ya kah? Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, bi sholatil isya fi jamaah, dengan sembahyang isya berjamaah, wal azmi ala sholati subhi fi jamaah, dan berniat sembahyang subuh berjamaah. Nah, itu sudah termasuk napa? Lah apa namanya? Qiyamul lail sudah. Lah, ini pas bananya yang beginang lah pengoler bangun malam nih pas benar ya kah? Nah, tapi bagusnya ya tetap lah bangun malam ibadah ya kah? Pada malam itu khususnya lah. Tapi munnya nang lah misalkan keuyuhan apa segala macam ya tadi lah sembahyang isya berjamaah pian lawan berniat kena malam itu nih lah sembahyang subuh berjamaah juga ya kah? Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas min sholati mi'ati rakaah fi hadhil lailah fa huwa bid'ah kama taqaddam. Nah, adapun orang yang menggawi sembahyang malam nisfu Sya'ban menggawi sembahyang 100 rakaat. Ya sini apa? Bid'ah ya sini. Ya kan? Nah, jarak pengarang Kanzun Najah wa Surur. Wal aula. Nah, ini kan tadi bid'ah aja sih. Tapi di sini yang utama lil insan bagi orang itu ayyusalliya fi hadhil lailah, sembahyang inya pada itu malam-malam nisfu Sya'ban, sembahyang apa? At-tasabih, sembahyang tasbih. Lah, sembahyang tasbih. Allati allamaha, yang mana sembahyang tasbih telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Nah, jadi bahwa sembahyang tasbih lah wadah kita biasanya sembahyang hajat lah mbah tu sembahyang tasbih ya kah. Jadi wadah kita ya kah amalannya sembahyang maghrib mbah bewirid sembahyang sunnah, nah hanya baca yasin.
Mbah baca Yasin 3 kali, ya kah? Lah, ada misalkan waktu lagi, lah baca apa? Sembahyang hajat. Mbah sembahyang hajat hanya sembahyang tasbih. Lah, nah hanya lah sembahyang Isya berjamaah. Mbah sembahyang tuntung bulikan ya kah? Bulikan. Nah, masing-masing di kamarnya masing-masing di rumahnya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lah, nah mbah tuh masing-masing lagi hendak baca dalail kah, baca Quran kah, pokoknya hidupakan malam itu dengan anwaul ibadat, macam-macam daripada ibadah. Nah, mungkin ini aja nang bisa ulun sampaikan, yang mana penyampaian ulun tadi ulun ambil kutip daripada kitab Kanzun Najah was Surur, yang mana kitab Kanzun Najah was Surur ini para peguruan kita, para habaib-habaib kita, Sidin banyak menukil, mengambil amalan daripada kitab ini. Karena kitab ini banyak sesuai dengan sesuai dengan amalan-amalan yang telah dilakukan orang-orang bahari. Kitab Kanzun Najah was Surur. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan tadi ada manfaatnya, ada keberkahannya, ada sirnya, kita insyaallah mendapatkan dari pengarang, daripada para orang-orang yang telah lama amalkan kitab ini, membaca kitab ini, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala musibah, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada sesuatu yang nakut-nakuti kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita sehingga kita mendapatkan malam yang mulia, itu malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menggawi amalan-amalan yang telah ada tadi. Mudah-mudahan apa segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ulun tampulu di sini minta maaf lawan buhan pian berataan beralaan kalau ada salah kata apa insyaallah sudah kita hati kita jangan ada saling behirian, dengki, marah atau segala macam supaya nantinya kita di malam nisfu Sya'ban kita dijadikan oleh Allah orang yang mendapatkan ampunannya Allah dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, ya kak, kalau ada ulun salah kata apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zina bil hilm wa aghnina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla an-nuzul minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla an-nuzul minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla an-nuzul minas sama. Ya Allah 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 ya latif lam yazal utub bina fima nazal innak latif lam tazal utub bina wal muslimin ya aman al khaifin aminna mimma nakhaf ya aman al khaifin sallimna mimma nakhaf ya aman al khaifin najinna mimma nakhaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.